안녕하세요. 오늘은 10월 30일에 NPR이라는 이제 방송국에서 라디오 방송국인데 거기서 보도된 Electoral College, 그러니까 미국의 선거인단 제도의 어떤 유래나 역사에 대해서 얘기를 나눠보고자 이 영상을 준비했습니다. How the Electoral College came to choose the President of the US. 그러니까 어떻게 선거인단 제도가 came to 왔느냐, choose. 그러니까 고르는데 the president, 그러니까 미국의 대통령을 고르는데 어떻게 선거인단 제도가 도입이 됐는지. The history of the electoral college is in part tied to America's history of slavery. 그러니까 이 선거인단 제도의 역사를 보면은 in part, 부분적으로 tied to, 연결돼 있다. 뭐랑 연결돼 있냐면 그 미국의 America's history, 미국의 노예제도, slavery history of slavery, 그 미국의 노예제도와 연결돼 있다. NPR's podcast Throughline explores the complicated story of how the U.S. presidential election system came to be. 그러니까 NPR에서 있는 팟캐스트의 이름이 이제 Throughline이라는 팟캐스트가 있는데 여기서 explores. explore 하면 살펴보는데 뭘 살펴보냐면 그 complicated story, 그러니까 굉장히 복잡한 얘기, 그 이후에 how, 어떻게 미국 대통령 선거 시스템이 그렇게 came to be, 정착되게 됐는지, 그런 아주 사실은 선거인단 제도가 굉장히 복잡하잖아요. 여러분도 그게 직접 선거가 아니기 때문에 굉장히 복잡한데 그걸 한번 NPR에서 살펴본다. The fundamental problem with direct election is the South will lose every time. 그러니까 여기까지 한번 because 뒤는 이제 나중에 보고 앞에만 보시면요. Fundamental problem, 근본적인 문제가 뭐냐면 그 with direct election. 그러니까 우리나라에서 하는 그냥 직접 선거죠. 직접 선거의 근본적인 문제는 뭐냐면 South, 그러니까 남쪽이 will lose, 그러니까 지게 된다 every time, 매번. Because, 왜냐하면 a huge percentage of its population, 그러니까 굉장히 인구의 엄청난 퍼센테이지가 are enslaved people, 그러니까 노예이기 때문이다. And, 그리고 obviously, 당연히 slaves won't be voting. 그러니까 그 slave, 그러니까 노예들은 선거에 참여할 수가 없죠. Won't be voting. And this is where the third, fifth compromise comes in. third, fifth 하면은 5분의 3의 타협안이 이제 오게 된 겁니다. 그러니까 5분의 3의 타협안이란 거는 사람을 하나로 보지 않고 5분의 3이라는 어떤 수로 그냥 쪼갠 거예요. 그러니까 한 흑인 노예는 1로 보지 않고 5분의 3으로 보는 거죠. 그래서 그거를 그 population, 그 인구에 포함시키기 위해서 이제 이런 타협안을 쓰게 됐는데 here's how it worked. 이게 어떻게 되는지 한번 살펴보자. In order to pad their population numbers, 그러니까 in order to 뭐뭐 하기 위해서, pad, 채우기 위해서, their population numbers, 그러니까 인구 수를 채우기 위해서 Southern states wanted slave people in their states to count. 그러니까 남부에 있는 주들이 원했다. 그러니까 enslaved people, 그 노예들이 in their states. 그러니까 그 남쪽 주들에 있는 그 노예들을 to count, 그 인구수에 포함시키게, 그러니까 세게 하는 거를 원했다. Why? 왜? Well, 그러니까 because the bigger your state's population, 그러니까 네가 살고 있는 주의 그 population, 인구수가 크면 클수록 the more money, 더 많은 돈이 you'd receive from the federal budget. 그러니까 federal budget 하면은 중앙정부의 예산을 말하는데 그 중앙정부의 예산을 더 많이 받을 수 있고 the more representation you'd get in Congress. Congress면 이제 국회죠. 국회에도 더 많은 너의 대표자들을 보낼 수도 있고. 그래서 more people, 더 많은 사람은 더 많은 more money, 그 돈도 받을 수 있고 more power,
그러니까 힘도 더 얻게 된다. 그러니까 더 많은 대표자를 보내면 자기네 목소리를 더 크게 낼 수가 있겠죠. 그래서 that meant southern states with their huge enslaved populations and the representatives that went with them locked in an advantage. 그러니까 이게 그 남부주한테 뭐를 의미하냐면 그 맨 마지막에 locked in an advantage. 그러니까 그들에게 어떤 이익을 보장하게 된다. 그래서 뭐랑 이익을 보장하게 되면 with their huge enslaved population. 그래서 엄청난 노예 인구와 the representative that went with them. 그러니까 대표자들. 그러니까 그 인구를 가진 그런 숫자와 그 대표자들과 함께 이 남부주들한테 locked in an advantage. 이익을 이제 보장하게 된다. 그러니까 흑인 한 사람당 5분의 3이라는 숫자로서 인구수를 막 이렇게 채우게 되면은 그 중앙정부에서도 돈을 더 받게 되고 자기네의 어떤 대표자들도 더 많은 수를 보낼 수 있고 그래서 그 남부주들의 이제 이렇게 이익을 보장했다 이런 말이죠. The Electoral College is really about the fears of the southern states at the founding of this nation that the larger northern states would dominate. 그러니까 The Electoral College, 그 선거인단 제도는 really 정말로는 뭘 말하는 거냐면 about 뭐에 대해서 the fears, 그러니까 두려움에 대해서 말하는 거죠. 누구의 두려움이냐면은 그 남부주들의 두려움. At 언제? The founding of this nation. 그러니까 이 국가가 설립되는 건국 시기에 the larger northern state would dominate. 그러니까 더 많은 그 북부의 주들이 전체 그런 나라를 지배하게 될지도 모른다는 그런 두려움에서 이 Electoral College, 그러니까 선거인단 제도가 생기게 된 거다. And I think one has to understand too. 여기까지 보면 I think, 나는 생각하는데 one은 뭐 사람, 우리는 has to, 해야 된다, 이해해야 된다. 이것도 이해해야 된다. 뭐냐면 that it was an article of faith. 그러니까 article of faith 하면은 믿음의 중심이었다는 걸 이해해야 된다. 그러니까 어떤 믿음의 중심이냐면 that 이하에 the Electoral College gave them a structure. 그러니까 선거인단 제도가 어떤 구조, 그러니까 완성된 어떤 구조를 그 남부주들한테 이제 주게 되고 influence, 영향을 미치는데 in the presidential elections. 그러니까 대통령 선거를 할 때 어떤 영향력도 행사하게 만드는데 without, 뭐뭐 없이 which they would not be able to stop. 그러니까 그 사람들이 남부주들이 they가 이제 남부주들 사람들을 얘기하는 거죠. 그들이 그러니까 stop을 못하는 거예요. 그러니까 뭘 stop을 못하냐면 the liberalizing forces of the civil rights movement. 그러니까 흑인들에게 자유를 주려는 그런 움직임이 막 일어나는 거를 그 막을 수가 이제 더 이상 없게 되는데 그거를 막을 필요 없이 without 그런 것을 못해도 without 그런 걸 못해도 자기네들이 어떤 목소리를 낼 수 있는 그 Electoral College 선거인단 제도를 확보를 하면은 그 대통령 선거에서도 충분히 영향력을 행사할 수 있다는 어떤 그런 믿음의 중심에서 이것이 이제 나왔다는 걸 우리가 이해해야 된다. 그런 말이죠. 그래서 the Electoral College outlasted slavery. outlasted 이런 말은 뭐냐면 이제 그거를 넘어서서 계속 last 뭐 이어진다. 그래서 이 선거인단 제도는 그 slavery 그러니까 노예제도를 넘어서서 계속됐다. 그러니까 노예제도의 폐지 이후에도 그러니까 지금까지 계속되고 있으니까요. 그래서 after the Civil War면은 남북 전쟁이라는 얘기예요. 그래서 노예제도를 두고 이제 남과 북이 이제 막 전쟁을 벌이는 그런 시기였죠. 그래서 3/5 became 5/5. 그러니까 3/5면 5분의 3, 그게 5분의 5. 그러니까 결국은 한 사람의 흑인을 5분의 3이란 숫자로 하다가 이제 after the Civil War, 그러니까 남북 전쟁 이후에는 5분의 5, 한 사람으로 이제 치게 됐어요. 그래서
The southern states gained even more electoral clout. electoral clout 하면은 선거의 영향력 이렇게 해석하시면 되는데요. 그래서 5분의 3에서 이제 5분의 5로 이 숫자가 늘어났으니까 결국은 population, 그 남부의 그 인구수는 더 많이 증가하게 된 거죠. 그러니까 남부주들이 southern state가 gained, 얻었다, even, 조차, 그러니까 더 많이, 그러니까 even more, 그러니까 더 많이, 그래서 선거의 영향력을 더 많이 얻게 됐고, even though they systematically kept black citizens from voting. 그러니까 사실은 뭐 흑인들이 제대로 선거에 참여할 수 없게 systematically, 그러니까 구조적으로 다 막았음에도 불구하고, 그러니까 흑인들은 목소리를 내지 못했지만 그래도 남부에 있는 백인들에게는 더 많은, 그러니까 영향력을 가질 수 있게, 그러니까 사람으로서 그 인구수로서 기여를 한 거죠. 그래서 over the years, 몇 년에 걸쳐서 hundreds of amendments were proposed to change the electoral college. 그러니까 막 몇 년에 걸쳐서 amendment 하면은 수정조항, 그러니까 이 electoral college를 바꿔야 된다는 어떤 수정조항이 계속 proposed, 계속 제안이 있었다. None of them, 아무것도 really 정말로 got that close. 그렇게 close, 그러니까 근접한 게 없었다. To being passed. 그러니까 통과되는 거죠. 통과되는 정도의 어떤 그렇게 미치는 그런 수정 조항이 한 번도 이루어지지 못했다. That is until the presidential election of 1968. 1968년까지 그 대통령 선거가 있을 때까지 그렇게 제대로 뭐 통과될 법한 그런 게 한 번도 나온 적이 없었다. The chair of the Judiciary Committee in the Senate is James Eastland, an ardent and determined and committed segregationist. 그러니까 the chair니까 의장이죠. Judiciary Committee 하면은 법사위의 의장이었던 in the Senate. 그러니까 국회에서 그 의장이었던 제임스 이스트랜드라는 사람이 있었는데 이 사람이 어떤 사람이었냐면은 an ardent, 굉장히 고집세고 뭐 determined, 아주 결정이 확실하게 돼 있고 committed, 뭐 완전히 거기에 막 이렇게 참여를 완전히 해야 있는 사람. 그래서 그냥 전체적으로 해석해서 완전히 절대 바뀌지 않는 인종차별주의자, segregationist. 그래서 인종차별주의자였던 이 사람이 그 법사위의 그 chair, 그러니까 의장이었다. The proposer is defeated by filibuster. 그러니까 이거를 그 electoral college, 이 시스템, 그러니까 이거를 한번 바꿔보려는 그런 것들이 이 법사위의 의장도 이렇게 인종차별주의자였고, 그래서 그 필리버스터 아시죠? 필리버스터는 이제 계속 의사 방해 발언 진론을 계속하면서 뭘 통과하지 못하게 이제 방해하는 거잖아요. 그 필리버스터에 의해서 이 proposal, 이 제안이 수정 조항이 통과되지 못했다. The Electoral College survives. 그래서 결국은 Electoral College, 그러니까 선거인단 제도는 계속 유지되게 된다. 그래서 오늘은 NPR이라는 방송국에서 방송된 이 Electoral College의 어떤 역사에 대해서 같이 얘기를 나눠봤는데요. 제가 그 방송국의 링크를 아래에 한번 게시해 놓겠습니다. 그러면 들어가시면은 이 방송이 한 8분 정도 방송이 되는데 그거를 들어보실 수 있습니다. 감사합니다.